सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मांकर गौरव हो पुणी समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आसंतो इस समय ईश्वरंकर पवित्र शास्त्र मध्यरु आओ बाइबल मध्यरु गोटे अंश पाठ करबा जहाँ लेखा जाए जहनक प्रकाशित वाक्य ताहार 2 पर्व 4 एवं 5 पद पाठ करबा। तथापि तुम्भ विरोध रे आंभर यही कथा अछि, तुम्भे आपणा आद्य कर्म आद्य प्रेम परित्याग करिअछ। एणु केउठारु तुमर पतन होइअछि ता स्मरण करी मन परिवर्तन कर और आद्य कर्म सबु कर, नहिले जेबे मन परिवर्तन न कर तेबे आंभे तुम निकट को आसी तुम्हर प्रदीप स्वस्थान घुंचाई देबु। पठित वाक्यर प्रभु आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करिया। प्रिय प्रभु धन्यवाद देछु वाक्य पाठ करिया पई देछ आम मानकु बुझिया पई ताहा पालन करिया पई तुमर पवित्र आत्मा शक्ति पठाई सहायता कर यीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु आमेन। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने एठरे एफिसी मंडली को सदा प्रभु कहंती। जहनक द्वारा जो प्रकाशित वाक्य लेखा जाय अछि से पात्म दीपर रही एहा देखुछंती लेखुछंती आउ एफिसी मंडल को ताहा लेखुछंती कहूछंती। तेणु आम देखु जे एफिसी मंडलीर विश्वासी मानकर विषय रे से माने कर्म परिश्रम और धैर्य जानू। एठी सदाप्रभु कहते सेमानकर कर्म सेमानकर परिश्रम सेमानकर धैर्य सदाप्रभु जानती। आ सेमाने दुष्ट मानकर क्रिया सबुकु कर्म सबुकु दुष्ट लोक मानकर प्रत्येक व्यवहार सबुकु से माने सही पारु नथिले। आउ अनेक लोक निजको प्रेरित बोली कहूथिले, प्रकृत रे से माने प्रेरित नुहंती। एहा मध्य परीक्षा करी से माने जानि पारुथिले। प्रिय प्रभुंकर लोक माने चिन्हि पारुथिले प्रकृत रे से प्रेरित ना नहीं। तेबे ए समस्त गुण थिला एफिसी मंडली लोक माने बा विश्वासी माने आ ए समस्त विषय जानिथिले। से धैर्य धरी आउ प्रभुंकर नाम सकाशे कष्ट सही अछंती। से एफिसी मंडली क्लांत होई नाहंती एहा सदा प्रभु कहउछंती। तेणु गोटे विषय कहउछंती जे 4 पदरे तथापि तुम्भ विरुद्ध रे आमर गोटे कथा अछि। आउ सेई कथा कोन जे आद्य प्रेम परित्याग करिअछ। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एफिसी मंडली रे समस्त गुण थिला। सदा प्रभु आउ कहउछंती जे समस्त गुण अछि। ए प्रकार की प्रेरित की से प्रेरित नुहंती बा मिथ्यावादी ताहा से माने परीक्षा करी चिन्हि पारुथिले। आउ धैर्यर गुण परिश्रमर गुण आउ समस्त गुण से मानक निकट रे थिला। किंतु सेति मध्यरु प्रेम जो आद्य प्रेम कमी जाइथिला। आउ आद्य प्रेम परित्याग करथिले। कमी तो नथिला, परित्याग कर देइथिले। से माने ताको छाड़ी देइथिले। से आद्य प्रेम को से माने भूली गले। आमे जानू जे वर्तमान एही समय रे मध्य प्रेम शिथिल हो गलानी। लोक माने आउ परस्पर को भल पाई स्नेह प्रेम आदर रहिबा पाई भल पाती नहीं। आउ से माने एकुटिया रहिबा पाई भल पाती। आवश्यक पड़िले से माने मनुष्य को जीवन साथी न करी विशेष आज दिन रे गोटे गोटे मोबाइल जाकि स्मार्टफोन बोली कहा जाए आउ से गोटे थिले से मानकर दिन रात्रि कटि जाए। से मान को बोर लगे नहीं। आउ
ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା, ସ୍ନେହ, ଆଦର, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରେମ, ଆଦର, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର କି ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତରକାରୀ ପଠାଇବା ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବେ, କୌଣସି ଭଲ ତରକାରୀ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ପଠାଇ ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଆଗ ଲୋକମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ এই ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରତିବାସୀ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ଯାହା ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଟକ୍କର ମାରି ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରି ମୁଁ କେମିତି ଖାଉଛି, କେମିତି ଭଲ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଆଗେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ପତନ ହେଲା ସେଇଟା, ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ, କେଉଁ କାରଣରୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର କର। ସେହି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, କିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ଆଉ ସେହି ବିଷୟକୁ ଯାଅ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ସେହି ବିଷୟକୁ ଯିବା ଆଉ ସେହି କାରଣ ଯାହାକି ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳକୁ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାଅ ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇନଥାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଥାଉ। ଯାହା ହେବା କଥା ହେଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେଇଟା ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଭାବରେ, ଛଳନା ଭାବରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ମାନେ କିଛିଟା ଶୈଳୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ଛଳନା ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳକୁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, ସେହି ବିଷୟକୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ତୁମର ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛ, ସେହି ବିଷୟରେ ଯାଅ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ତୁମର ଆଲୁଅ, ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା। ତୁମର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତୁମର ସମ୍ମାନ, ଯାହା ଆଡ଼ମ୍ବର, ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କଥା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ, ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କଥା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଟୋଟାଲି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 13 ପର୍ବ ଆଉ ତା'ର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରେମ? ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରେମ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାରେ ସେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ଶେଷ କରିଦେଲେ, କି ପ୍ରକାରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରଭାଷା, ଭାବବାଣୀ
ତାପରେ ଜ୍ଞାନ, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାକି କଦାପି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ଅମର, ଅଜୟ, ଅକ୍ଷୟ, ତାହା କି ପ୍ରକାର ଶେଷ ହେଲା। ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଆଉ ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ସେଇଠି ଯାଅ, ଆଉ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନହେଲେ ତୁମର ପ୍ରଦୀପ, ତୁମର ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା, ତୁମର ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରେମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁନର୍ବାର ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ ଏହି ତିନି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ତଥାପି ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ, ଉନ୍ନତ ଧରଣ। ସେହି ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ, ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିଖିବା। ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯଦି କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ରାସ୍ତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଆଉ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ସେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାବବାଣୀ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ତାହା ସେହି ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିଯିବ, ତା ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଗୀତରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣୁ, ବିଶ୍ୱାସ ବଳେ ଅଚଳ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ବଳେ ଚଳେ ସଂସାର। ଆଉ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବିଷୟ ଅସାର। ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତାହା ମୂଲ୍ୟବିହୀନ, ଯାହା ସମ୍ମାନ ଅଛି ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋହନଙ୍କ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପାଶୋରି ଯାଇଅଛି, ଆପଣ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ସେହି ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଏକକୁ ଆରେକ ପ୍ରେମ କରି, ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମରେ ଏକକୁ ଆରେକ ପ୍ରେମ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।